Hi butterflies. Today from today itself I'm going to I won't say butterflies. I have created another word. Hi hearts. How are you? Why she is talking in English? Why what happened to her? Because I'm so happy. Because my mother-in-law was wake up and seeing everywhere everyone, but doctor strictly said we should not allow everyone inside to what you say IC room. So only blood relation must to see her. So finally she wake up to this world. Uh, um, uh, Yesterday my co-sister was seen her, and today my father-in-law said I will go and see ma. Okay, mama, you can go and see your wife. Uh, I will see her later because every day I'm seeing her in my heart. Seriously, it's world promise. You want to become a world star? You want to become a achieve your goals? You want to become a whatever you want? Then come to heartfulness. This is not a advertisement. Seriously, I'm telling. It's my own experience. I won't speak uh, this much of English. Uh, First, I studied in Clark Chatelain School, and second, I studied in Velangani School. Some issues are so I disconnect my studies, and I finished my diploma in fashion designing, means normal institute like tailoring. Some people will say no, that type of institute. Basic, just 3 months only I went, but I finished men's, women's, kids, and this much of I am stitching now. It's a God gift. My parents bless and life given to me so many hurt lessons. If somebody hurting you, you must to change yourself, or you must to learn. Okay, so don't worry. Um, okay, why she's talking super English? Really, I can't able to believe this, but I want to share with you. That's why I taken this video. If something mistake, please don't scold me, because I'm so happy. Actually, today morning, when I before wake up in, I was talking to my masters, 4 masters, Lalaji masters, from Charji master, um, Babuji master, and last one, who? Daji master. So these 4 people was um, blessed me. What I want to say, I don't know, but uh, now I'm speaking like this. But when before wake up in, I was talking in English fluently. I can't believe that, but I feel happy, and I just, wow, some miracle was coming a little bit inside to me. So many people will say, why she's doing like mad, singing, dancing, mimicking. It's all my talent. So many people was break my talents. Hey dude, don't, you should not do, you should not do, you should not do அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எனக்கு அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் தமிழில் பேசுகிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய ஸ்டிச்சிங் ஒர்க்கில் பிஸியாக போயிடுவேன். எனக்கு ஒர்க்குன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, அது டைலாக் வரல. எனக்கு ஒர்க்குன்னு வந்துச்சுன்னா, என்னோடய டிசைனிங் ஒர்க்குன்னு வந்துச்சுன்னா சாப்பிட மாட்டேன். என் மைண்டு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்டிச் பண்ணி முடித்து அந்த கஸ்டமர்கிட்ட கொடுத்து அந்த கஸ்டமர்ஸ்
ஃபிட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் தான் மிந்திலாம் சாப்பிடுவேன். இப்போல்லாம் வந்து ஹெல்த்து கொஞ்சம் அந்த வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி இருந்தால் நான் இப்படி ஆகிவிட்டேன். ஹவா ஹவா ஹே ஹவா நானே அது ஆனதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், நம்மளோட சாப்பாடெலாம் கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட்டுடணும். ஆயில் 1 டீஸ்பூனில் சமைக்கணும். மிந்தி ஆயில் நல்லா குடமாக ஊற்றுவேன். இப்போது ஆயில் ஒன்லி 1 teaspoon ஐ எம் குக்கிங். You will believe that? It's a true. Only 1 teaspoon only I will use for cooking. So அப்போது என்ன எதில் விட்டேன்? 1 teaspoon குக்கிங். அதான் இப்போ யாராவது எடுத்து கொடுக்குமே, யார் எடுத்து கொடுப்போம்? சரி. அதனால நான் வந்து கம்மியாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு இப்போ வந்து உடம்ப வந்து கரெக்டாக பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணேன், ஒர்க்கில் பிஸி ஆகிட்டேன்னா பண்ண மாட்டேன். பட் இப்போ வந்து நான் டெய்லியுமே அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் இன்னும் எவ்வளோ என்னோடய டேலண்ட்டுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் இல்லையா? என்னோடய கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணோம்ல. ஐ ஹாவ் அ கோல். எஸ் ரியலி. அதுக்கப்புறம் என்னை நம்பி ஒரு சில பேர் இருக்காங்க. நான் ஏதாவது ஒன்று போய் வாங்கிட்டு போய் கொடுத்தா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஏய் இப்போ தான்ப்பா ஆசைப்பட்டேன், நீ எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்ட. தெய்வம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தேன். ஆக்சுவலாக மாஸ்டரோட ஸ்பீச்சும் எங்கள் அம்மா சொல்கிற ஸ்பீச்சும் சில டைம் நான் சொல்கிற ஸ்பீச்சும் ஒன்றா கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ தான் நான் நினச்சேன், கரெக்டான டைமில் தான் நான் வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கேன். உங்களுக்கும் கற்றுக்கணுமா? வாங்க எங்களோட ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்க்கு. அது ஸ்கூல் மாதிரி தாங்க. நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து இது எப்படி இந்த ப்ராக்டிஸை மெடிடேஷனை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணுன்னா நீங்கள் அங்கே வந்தால் தான் கற்றுக்க முடியும். இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணலாம். பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே அங்கே ரெகுலராக வரணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஐடி கார்டு இருக்கணும். அப்போ தான் அங்கே உள்ளே வந்து வர முடியும். அங்கே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ ஃபீல் குட். சீரியஸ்லி. பிகாஸ் எனக்கு வந்து அந்த நேச்சர், அந்த பேர்ட்ஸு, அதான் அந்த பெட்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமா. அங்கே எல்லாமே இருக்குங்க. நல்ல காற்று இருக்கும், நல்ல அந்த ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு குட் வைப்ரேஷனுங்க. அதுதானுங்க நம்மளுக்கு வேணும். நீங்கள் ஜாலியாக அங்கே வந்து எல்லாத்தையும் பேசலாம். நான் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்க்குன்னு நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். when we are doing meditation, don't talk. If somebody talking to you, you say just smile and close your zip. இதுக்கு அதான் அர்த்தம். இது ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன். அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா, மாஸ்டர் எங்கேயாவது நம்ம இப்போது நம்மளுக்கு காம்படிஷன்லாம் அங்கே நிறைய நடக்கும். அப்புறம் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நடக்கும் இல்லையா? அப்போ மாஸ்டர் வெளியே வரும்போது நிறைய பாடி கார்ட்ஸ்லாம் இருப்பார் அவர் கூட. ஸோ அவருக்கு வந்து எனக்கு கேள்விப்பட்டதுக்கு தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அவருக்கு வந்து தொட்டாலாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற போது நம்ம தொடக்கூடாது. இப்போது உங்கள் பொருள் தொட்டால் அவங்களுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காது தானே? எனக்கும் பிடிக்காது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், எனக்கு என் பொருளில் ஏதாவது மாற்றி வச்சுட்டாங்கன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும், என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதே தான் எங்கள் பாப்பாக்கும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்போது மாஸ்டருக்கு அப்புறம் நம்ம அப்படி தானே பண்ணணும். அப்போ நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். மாஸ்டர்ஸ் வரும்போது எல்லாரும் லவ் அவர் மேலே இருக்கிறனால தான் அவரை வந்து பார்க்குறாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து வரும்போது பாடி கார்ட்ஸ்லாம் முன்னாடி நிற்கிறதுக்குள்ள அவர் பின்னாடி நில்லுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது, பீப்புள் நம்மெல்லாம் என்ன பண்ணணும், முன்னாடி போய் அப்படியே போய் ரஷ் பண்ணி நின்று அவரை ஒரே நெருக்கத்தில், பாவம் இல்லைப்பா, அவருக்கும் ஏஜ் ஆகுது, அவருக்கும் வந்து டயர்ட்னஸ் இருக்கும். அவரை போயிட்டு ஏன் நம்ம க்ரஷ் பண்ணணும்? வேண்டாம், நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கூட பண்ணலாம். நானும் அப்படி தான். ஆக்சுவலாக எனக்கு அவர் மேலே எவ்வளோ ஒரு லவ் இருந்தால், அவர் பர்த்டேக்கு அந்த விஷயத்த நான் அப்புறமா சொல்கிறேன், அது பெரிய ஸ்டோரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்தை ஃபுல்லாக முடிச்சிடும். அவர் வரும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா, அழகாக அங்கே வந்து நிறைய அந்த அவரை இப்போ எப்படி சொல்கிறது, இதுதான் அந்த ஹால்லேருந்து அவர் வெளியே வரும்போது எல்லாருமே நம்ம இப்படி நின்றுக்கலாம். இப்படி ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி அழகாக இந்த இப்போ இது ரோடு நான் உங்களுக்கு ட்ராயிங் பண்ணி அதில் வந்து இதில் தனியாக கூட நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, ட்ராயிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கலர்லாம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போது இதுதான் வே. அவர் வராருன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், நம்மளாம் வந்து இப்படி நிற்கணும், இப்படி போய் நிற்கக்கூடாது, அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஸோ இப்படியே நிற்கலாம். இப்படி நின்றுன்னா அவர் அழகாக பார்த்துட்டு காரில் வந்து உட்காந்துப்பாரா.
அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் 2 பாடி கார்ட்ஸ் இருக்காங்களே, அந்த பாடி கார்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, அவங்க 2 பேரையும் பின்னாடி உட்காரச்சிட்டு எங்கள் மாஸ்டரை முன்னாடி உட்காருவீங்க பாஸ். அப்போ தானே நாங்கள் அவரை பார்க்க முடியும். அவர் பார்க்குறாரோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் நாங்களாச்சும் அவரை பார்க்க முடியும்ல. அதுக்கு தான் இந்த ஐடியாஸ். ஓகே, 2 பாடி கார்ட்ஸ் பின்னாடி உட்காந்துக்கோங்க, எங்கள் மாஸ்டரை முன்னாடி உட்காருவீங்க. ஓகேவா? இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். எங்கள் எல்லாருக்குமே அவரை பார்க்கணும். அவர் எங்களை பார்க்குறாரோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு அவரை நேரில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதுல்ல. லவ் இருக்கிறதுனால தானேங்க வரும். அதனால தான் அவருக்கு வந்து கிஃப்ட்டு அதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எனக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு தெரியாது. என் அங்கிள் எனக்கு சர்ப்ரைஸ்னால் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சர்ப்ரைஸாக ஒன்று கொடுத்தாங்க. அது அவர் பர்த்டே கொடுக்கும்போது தான் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது. அதான் சொல்லுறேன், அந்த ஸ்டோரி நான் அப்புறம் வரேன். அதனால் நீங்கள் வந்து கிஃப்ட்லாம் வச்சுருக்கீங்களா? நான் என்ன சொன்னேன்னா, ரொம்ப காஸ்ட்லி கிஃப்ட்டோ அது மாதிரி எப்படி அது மாதிரிலாம் கொடுக்காம 2 விஷயம் நான் அந்த ட்ராயிங்கில் எழுதியிருப்பேன், வரைஞ்சிருப்பேன். ஒன்று வந்து ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் தான் இந்த மெடிடேஷனோட பிளேஸோட பேர். ஓகேவா? ஸோ ஒரு எப்படி சொல்கிறது, என்னோட ஐடியா அது அங்கே அவங்க ஒத்துப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் என்னோடய ஐடியாஸ். நல்லா இப்படி எல்லாருமே இப்படி நின்றுக்கலாம் ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி அவர் போகும்போது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் போல இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளவர் வந்து நீங்கள் அழகாக அப்படியே லைனாக நின்றுட்டு இப்படி காமிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா ஹார்ட்டில் ஏதாவது ட்ரா பண்ணியோ எல்லாம் வேர்டிங்ஸ் எழுதியோ சும்மா சார்ட் ஒர்க்கில் உங்களால் முடியும்னா, இல்லைன்னா எதுவுமே முடியல அவர் தான் சொல்கிறாரு, எனக்கு எதுவுமே வேணாங்க, என்னை வந்து ரொம்ப ரஷ் பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்கிறாரு. ஸோ அதனால் அவரோட ஃபீலிங்க்கு நம்மளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும்ல பாஸ். அதனால் சும்மா நம்ம லைனில் நின்றுக்கலாம். அவரும் நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கும், நம்மளை ஒரு பார்த்த மாதிரி இருக்கும். வேறு என்ன பிளஸிங்ஸ் வேணும் சொல்லுங்கள். ஸோ அதனால் யாரையும் நம்ம ரஷ் பண்ண வேண்டாம், பிடிக்காத விஷயத்த செய்ய வேண்டாம். ஒருத்தவங்க பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டாங்க விட்டுணும். எனக்குலாம் இல்லை ஆக்சுவலாக பயங்கர எப்படி சொல்கிறது, திமுறன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து ஹெட் வைட்டுன்னுவாங்க. ஸோ எதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஒருத்தனை பிடிக்கலன்னா பேசவே மாட்டேன். ஆனால் அப்போட அந்த ஒரு பாவம் பார்ப்பேன். சார் பாவம் இல்லை அப்படி போய் பேசிட்டு திருப்பியும் அடி வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். அடி மீன்ஸ் ஹர்ட் பண்ணுவாங்கள்ல ஓவரா. அப்போ என்ன வேணும், அப்போது பின்னாடி வந்துட்டு சார் இப்படி ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்களே நம்ம நல்லது தானே செஞ்சோம், ஏன் இந்த மனுஷங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்க அப்படின்னு நினைப்போம். நான் நினச்சிக்க இதெல்லாம் என்னோடய ஃபீலிங்ஸ், அதை தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சரி ஓகே இப்போது வந்து என் மனசு சொல்லிடுச்சு, இன்னொருத்தவங்க ஹர்ட் பண்ணாங்களா போகவே போகாது. ஓகேவா? நான் வந்து என் மனசு என்ன சொல்லிச்சுன்னா, உன்னை ஹர்ட் பண்ணாங்கல்ல, ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணாங்கல்ல, அவங்கக்கிட்ட நீ போகாது. பார்த்தா கூட உன் வேலை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போயிடணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஃபீல் பண்ணிவிட்டு சாரின்னு வந்து கேட்பாங்கல்ல, என்னை மன்னிச்சிடுன்னு, அப்போ கூட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா அது மாதிரி நான் நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி என்னை ஹர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் எனக்கு இந்த ஃபேக் வேர்ல்டில் வந்து வாழறதுக்கே இஷ்டம்னு நான் டெய்லி அம்மா கிட்ட ஒரு நிமிஷமும் என் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் காடுக்கிட்டையும் நான் வந்து ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இப்போ யாராவது என்னை திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதோ, அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான் பார், அவன் எப்படி வாழ்வான் பார், அவனை ஏதாவது பண்ணோம் அந்த ரிவெஞ்செலாம் எடுக்க மாட்டேன். சீரியஸாங்க இன்னைக்கு வரைக்குமே என் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் என் காட்கிட்டையும் தான் ப்ரே பண்ணியிருக்கேன். எல்லா இடமே என் காடை தான் நினைக்கிறேன். நான் எங்கே போனாலுமே நான் முன்னெல்லாம் ஆக்சுவலாக நான் எனக்கு மாஸ்டர் வந்து யூத் ஃபினாலுக்கு வந்து ஒரு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க கொஷின்ஸு, யாரெல்லாம் கோவிலுக்கு போவீங்க அப்படின்னு. அதில் நானும் ஒருத்தி கை தூக்குனேன். அப்புறம் அவர் சொன்னது, கோவில் வந்து உங்கள் மனசு தாங்க கடவுள், அதனால் கோவிலுக்கு போகலன்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஆக்சுவலாக கோவில் வந்து நான் எனக்காக போக மாட்டேன், மற்றவங்களுக்கு எதாவது வேண்டியிருக்குன்னா அந்த பெரிய பால் தம்மன் கோவிலுக்கு மட்டும் போயிட்டு முட்டையும் பாலும் வச்சுட்டு வருவேன். அது வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அது வந்து ஒரு பிலீவ்மெண்ட்டு. அங்கே போய் வச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்குமே சின்ன வயசுலேருந்து நான் அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டினது எல்லாமே நடந்திருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வேறு சொல்லுவாங்க. அதனால எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே நான் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஜீசஸ் மேலே ரொம்ப பிலீவ். எல்லா சாமியும் கும்பிடுவேங்க, கிறிஸ்டின், ஹிந்து, முஸ்லீம்ஸ், அந்த ஆளுங்க தான் அது மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்காங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் எங்கள் அம்மாவும் ஒரே மாதிரி தான். எப்படின்னா ஒரு கடவுள் மேலேருந்து ஒரு பவர், ஓகே, அது ஒருத்தர் வந்து ஒரு மாதிரி கும்பிட்றோம், அவ்வளோதான். அதுதான் என்னோட இது.
ஒரு சக்தி இருக்குது. அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சிவன்லாம், லார்ட் சிவன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் யார், சக்தியும் நானே சிவனும் நானே அப்படின்வேன். பாதி சக்தி பாதி சிவன். அதனால சிவன் டான்ஸ் நிறையா ஆடுவேன். அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல நம்ம பண்ணுறது தானே. ஓகே, அது ஏன் எனக்கு அப்படி வந்தது எனக்கு தெரியாது. மேபி நான் காட் கிரேஸோட சைல்டாக இருக்கலாம், எல்லாருக்கும் உதவுறதுக்காக கடவுள் என்னை படைச்சிருக்கலாம். என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏன் நம்ம மாஸ்டர்ஸ்லாம் இல்லை, இருக்காங்க. என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்கிறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதுக்காக நீ தியானத்துக்குள்ளேயே போயிட்டியா, நீ மாடர்ன் ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஏன் ஆடுறேன்னா அது ஆடாமல் இருக்க முடியல பாஸ். ஏன், நான் என்ன பண்ணுறது, என்னை அப்படி படைச்சிருக்காரு. மியூசிக் போட்டால் என் கால் தானாகவே ஆடும், பாட்டு போட்டால் பாடுவேன், மெமிக்ரிலாம் பண்ணுவேன். நீங்கள் கேட்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக இப்போ டைம் இல்லை, நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அப்புறம் அதே நிறைய பாருங்கள், இப்போவே 16.04 போயிடுச்சு. அப்புறம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும். அப்புறம் நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, உங்களோட பசங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணுங்க. என்கரேஜ் பண்ண அவங்க டேலண்டெல்லாம் மொத்தமாக, உங்கள் பசங்க இல்லை, வெளியாளுங்க யார் பண்ணாலுமே சீரியஸாங்க. எனக்கு யாராவது பண்ணாங்கன்னா நான் உடனே பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். அது பர்த் இல்லை, மாற்ற முடியாது. சாப்பாடு நல்லா இல்லைனா கூட அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். சூப்பராக இருக்குது, சஜஷன்லாம் சொல்லவே மாட்டேன், செம்மையாக இருக்குது. அப்போ அவங்க அதோட பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கும்னு, ஆனால் அதோட பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் வந்து இந்த இதில் முடிச்சுக்கிறேன். நான் என்ன ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிறேன். அதுதான் எனக்கு வந்து என்னோடய பாடியை இண்டிகேஷன் கொடுக்குது. அந்த ஏப்பம் வருது. இப்போ தான் நான் டீயும் பிஸ்கெட்டும் சாப்பிட்டேன். ஆக்சுவலாக சாப்பிடக்கூடாது தான் நான் நினச்சிருந்தேன், ஆனால் எனக்கு வாங்கி வச்சுட்டாங்க. அது காலி பண்ணலாம், வேஸ்ட் ஆகிடும். வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் நான் காக்காக்கு குருவிக்கெல்லாம் கொடுத்துருவேன். அப்படி இல்லைன்னா வாட்ச்மேன் ஆண்டிகிட்டே கொடுத்துருவேன். அங்கே நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க, அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ, பாய், டேக் கேர்.